متى ترانا ونراك متى ترانا. الرحیم، آج ایک نئے درس کے ساتھ ایک نیا موضوع ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ موضوع ہے عکس مستوی. عکس مستوی کی تعریف کیا ہے، عکس مستوی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں تفصیلاً بیان کریں گے. لیکن مرکزی بحث شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید کچھ معروضات ہیں، چاہتے ہیں ان کو پہلے ڈسکس کیا جائے. بلکہ اس سے بھی پہلے کل کے درس سے مربوط ایک سوال ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ نقیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ذیلی تفصیلات اور باقی جو باریک نکات تھے اگر وہ آپ بھول بھی جائیں، لیکن جو چیز آپ کے لیے نیٹ کیش ہر وقت آپ کو یاد رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی قضیے کا اس کی نقیض معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا اس کی نقیض کون سا قضیہ ہے، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو نقیض حاصل کرنے کے لیے دو نکات اہم ہیں. ان میں سے پہلا نقطہ ہے 8 چیزوں کا اتحاد، اور دوسرا نقطہ ہے 3 چیزوں میں اختلاف. اور 3 چیزوں میں اختلاف تب ہوگا جب قضیہ موجہ ہو، محصورہ ہو، تو پھر 2 چیزوں کا اختلاف. تو اختلاف کن چیزوں میں رکھنا ہے، اتحاد کن چیزوں میں ملحوظ رکھنا ہے. اتحاد، اختلاف، یہ آپ نے 2 پوائنٹ یاد کرنے ہیں، حفظ کرنے ہیں. جو چیز حفظ ہوگی وہ اپلائی کرنا آسان ہوگی. اگر یہ حفظ نہیں ہے نقیض نہیں نکال سکیں گے. جب نقیض نہیں نکال سکیں گے تو پھر آپ اپنی احتیاج پوری نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ میری گزارش ہے، نصیحت ہے پچھلے درس کے حوالے سے، اس کو محفوظ کرو. میں نے اس کو رپیٹ اس لیے کیا ہے کہ آج جو عکس مستوی بیان کرنے جا رہے ہیں تو سیم پھر یہی نصیحت، ہماری گزارش پھر ہم رکھیں گے آپ کے سامنے. جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. عکس مستوی کس قضیے کا کیا قضیہ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے میرے محترم. مستری ایک جوان کو اپنے ساتھ لگاتا ہے اور اپنا فن جو ہے دیوار سازی کا، مکان سازی کا، یہ فن اس کو سکھلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فن صرف سمجھاتا نہیں ہے، باقاعدہ ساتھ میں سکھلاتا بھی ہے. جو چیز سمجھ میں آ گئی ہے، سمجھنے کے بعد آپ بھول بھی سکتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کو سکھلا دی گئی ہے اس کو آپ کو بھولنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ڈرائیونگ سکھلا دی جائے اور اس کے بعد آپ بھلا دیں اور پھر کہیں علامہ صاحب اب تشریف لائیں ڈرائیونگ سیٹ پر، تو گاڑی تباہ کرنی ہے. جو چیز سکھلا دی جائے اس میں بھولنے کی گنجائش نہیں. ہم منطق آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں، سکھلا بھی رہے ہیں. منطق سمجھنے تک محدود نہیں ہے، سمجھنے کے بعد اسے سیکھنا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منطق فن ہے. فن میں فہم اور سیکھنا یہ دونوں چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. جو علوم ہوتے ہیں وہاں فہم کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے؟ اچھا، تو یہ نصیحت ہماری پچھلے درس کے حوالے سے جو کہ رپیٹ بھی ہوگی. اس کو سائڈ پہ رکھو، آج کا درس شروع کریں گے. آج کے درس کا موضوع کیا ہے؟ عکس مستوی. تو اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے کچھ معروضات ہیں، وہ معروضات سنو. ہمارے پاس محصورات کتنی ہیں جی؟ 4. دیکھنا یہ ہے کہ یہ محصورات کتنی موارد میں صادق آتے ہیں. محصورہ موجبہ کلیہ، اس کے صادق آنے کے موارد کتنی ہیں؟ محصورہ موجبہ جزیہ، اس کے صادق آنے کے موارد کتنی ہیں؟ وہاں کرا.
گفتگو شروع کرتے ہیں موجبہ کلیہ سے. موجبہ کلیہ کے صدق کے موارد دو ہیں. نمبر ایک، جب موضوع محمول کے درمیان تساوی کی نسبت ہو. ٹھیک ہے، مثال کو دے سکتا ہے؟ کلو انسان نہ. ٹھیک ہے، موجبہ کلیہ صادق آ گیا. دوسرا مورد یہ ہے کہ موضوع اخص ہو، محمول اعم ہو. مثال دے دو. کلو انسان. یہ دو مورد ہیں موجبہ کلیہ کے صادق آنے کے، یا موجبہ کلیہ صادقہ کے استعمال کرنے کے. یعنی موجبہ کلیہ جو کہ صادقہ ہے اس کو آپ ان دو مورد میں ہی استعمال کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی تیسرا مورد کسی کے ذہن میں آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا تو پھر دو ہی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، موجبہ کلیہ مکمل ہو گیا. اب آ جاؤ موجبہ جزیہ. موجبہ جزیہ صادقہ، اس کے استعمال کے موارد کتنی ہیں؟ 4. پہلا مورد سنتے جاؤ، یہی سیم دو جو ابھی ہم نے گنے ہیں. موضوع محمول میں تساوی کی نسبت ہو. بعض الانسان ناطق، موجبہ جزیہ ہے صادقہ. بھئی آپ کہیں گے قبلہ قلیل آپ نے کہا ہے کہ تمام انسان ناطق، تو اب بعض کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے جو دیگر بعض ہے نا وہ مسکوت عن ہو یا مقطوع النظر ہے. ہم جن بعض کو، جن انسان کے جن بعض مصادیق کو ناطق کہہ رہے ہیں وہ ہیں یا نہیں؟ وہ ہیں. جو دیگر ہیں وہ تو مقطوع النظر. ہاں، وہ جو دیگر ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ وہ بھی ناطق ان پہ صادق آتا ہے یا صادق نہیں آتا؟ ان پر ناطق کا صادق آنا یا صادق نہ آنا وہ ہماری گفتگو میں شامل نہیں ہے. جو شامل ہے ان کے بارے میں بتاؤ کہ ان پہ ناطق صادق آتا ہے یا نہیں آتا. صادق آ رہا ہے تو پھر موجبہ جزیہ صادق ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ بعض الانسان ناطق، تو انسان کے بعض مصادیق، یہ بعض مصادیق ان کو ہم نے ناطق کہا ہے، تو آیا یہ صادق ہے یا نہیں ہے؟ صادق ہے. تو دیگر بعض ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے حوالے سے آپ سوال نہیں کر سکتے ہم سے کہ ان پہ ناطق صادق آتا ہے نہیں آتا ہے. بھائی وہ مقطوع نظر ہے، وہ ہمارے موضوع میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ لفظ بعض جب بھی داخل ہوتا ہے نا دو گروپ ہو جاتے ہیں. جو دوسرا گروپ ہے وہ ہماری کلام میں شامل نہیں ہے. جو شامل ہے اس کے بارے میں بولو کہ صادق ہے یا صادق نہیں ہے ہمارا قضیہ. یہ صادق ہے. تو بعض انسان ناطق موجبہ جزیہ کا پہلا مورد استعمال ہے. موضوع معمول میں نسبت کون سی ہے؟ تساوی. دوسرا مورد کہتے ہوئی جو بھی آپ نے کیا ہے موضوع اخص، محمول بعض الانسان حیوان. تو پھر آپ وہی سیم سوال کریں گے نا تو وہی سیم جواب دیں گے. رپیٹ کرنے کی احتیاط ہے؟ نہیں ہے. تو جن انسان کے جن بعض مصادیق کو ہم نے کہا ہے کہ یہ حیوان ہے تو ان کے بارے میں جواب دو کہ آیا وہ حیوان ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. بعض کے ذریعے جو دوسرا گروپ بنا ہے مقطوع النظر ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ موجبہ جزیہ کے کتنی ہو گئے؟ دو. تیسرا مورد موضوع اور محمول کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. کیا نسبت ہے؟ بعض الحیوان ابیض. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بعض الحیوان ابیض. قضیہ صادقہ ہے کا موجبہ جزیہ ہو گیا. 3 ہو گئے. تو کون سا آسان؟ تو جو دوسرے والا ہے اس کا عکس کر دو. دوسرے والا کیا تھا؟ موضوع خاص محمول عام. اس کو الٹ کر دو. کیا ہو جائے گا؟ بعض الحیوان انسان. ٹھیک ہے نا؟ 4 مثالیں پوری ہو گئی. 4 مورد استعمال مل گئے. رپیٹ کرنے لگا ہوں. موجبہ جزیہ کے استعمال کے 4 موارد ہیں. نمبر 1 موضوع محمول میں نسبت تساوی کی ہو. نمبر 2 موضوع اخص
محمول عام ہو. نمبر 3 موضوع اور محمول کے درمیان من وجہ کی نسبت ہو. نمبر 4 موضوع عام محمول اخص. ان 4 کے علاوہ کوئی اور مورد نہیں ہے. مکمل ہو گئی بات؟ اچھا اب آؤ. موجبہ کلیہ کے مورد استعمال ہیں 2. موجبہ جزیہ کے مورد استعمال ہیں 4. ان 4 میں سے 2 مورد بالکل وہی موجبہ کلیہ والے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب ان 4 میں سے 2 وہی موجبہ کلیہ والے ہی ہیں اور 2 علاوہ ازیں ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ موجبہ جزیہ موجبہ کلیہ سے عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام کسے کہتے ہیں؟ جو خاص والے مصادیق پر بھی صادق آئے، علاوہ ازیں پر بھی صادق آئے. کوئی ریسپانس نہیں دیا. یہ سمجھ نہیں آئی؟ یہ مزہ نہیں آیا؟ ٹھیک پڑھا ہے نا ہم نے حافظ صاحب؟ اچھا تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ موجبہ جزیہ عام ہے. کس سے؟ موجبہ کلیہ سے. جب یہ عام ہے تو جہاں خاص صادق آئے گا عام بھی اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ لیکن عام کے پاس کچھ ایسے موارد بھی ہوتے ہیں جہاں وہ اس خاص کے بغیر اکیلا صادق آتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو موجبہ جزیہ کے پاس 2 علاوہ ازیں مورد ہیں جہاں صرف موجبہ جزیہ صادق آتا ہے، کلیہ ساتھ صادق. وہ کون سے ہیں؟ جب من وجہ کی نسبت ہو یا موضوع عام محمول اخص. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا 2 قضیے طے ہو گئے. اب آ جاؤ سوال میں. سالبہ کلیہ اس کے مورد استعمال کتنی ہے؟ فقط ایک ہے. کون سا؟ جب موضوع محمول میں تباین کلی کی نسبت ہو. کیا مثال ہے؟ لا شیء من الانسان بحجر. ٹھیک ہے نا؟ انسان اور حجر میں کیا نسبت ہے؟ تباین کلی کی. سالبہ کلیہ منحصر ہے، محصور ہے اسی ایک مورد میں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مورد استعمال نہیں ہے. اب آ جاؤ سالبہ جزیہ میں. سالبہ جزیہ کے مورد استعمال کتنی ہیں؟ سالبہ جزیہ کے مورد استعمال 3 ہیں. کتنی ہیں؟ 3. نمبر 1 یہی تباین کلی. بعض الانسان لیس بحجر. بعض داخل کیا تو انسان کے 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ ایسا ہے جس سے ہم نے کہا ہے کہ حجر مسلوب ہے. تو یہ گروپ جس کے اوپر ہم نے بعض داخل کیا، انسان کے اس گروپ سے حجر کا سلب کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح. یہ دوسرا بات ہے مقبول نظر. تو یہ سالبہ جزیہ استعمال ہو رہا ہے کس مورد میں؟ اسی مورد میں جس مورد میں سالبہ کلیہ استعمال. سالبہ جزیہ کا دوسرا مورد استعمال کیا ہے؟ من وجہ کی نسبت. بعض الحیوان لیس بابیض. حیوان اور ابیض کے درمیان کیا نسبت ہے؟ من وجہ کی. بعض حیوان لیس بابیض، ابیض نہیں ہے. قضیہ ساتھ کا ہے کا بس. تو سالبہ جزیہ کا ایک مورد استعمال کیا ہو گیا؟ من وجہ. ٹھیک ہے نا؟ 2 ہو گئے. تیسرا مورد کون سا ہے؟ جب موضوع عام ہو محمول اخص ہو. بعض الحیوان لیس بانسان. بعض حیوان انسان. ٹھیک ہے نا؟ گائے بھینس وغیرہ بعض الحیوان ہیں، لیس بانسان انسانیت ان سے مسلوب ہے. یہ سالبہ جزیہ کا تیسرا مورد استعمال. سالبہ جزیہ کے مورد استعمال کتنی ہو گئے؟ 3. ان 3 میں سے ایک سیم وہی سالبہ کلیہ والا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہاں پھر وہی سیم دلیل رپیٹ کریں گے. عام کسے کہتے ہیں؟ جو صادق آئے اس خاص والے مورد پر بھی علاوہ ازیں پر بھی.
ٹھیک ہے؟ تو سالبہ جزیہ کے پاس جو 3 مورد ہیں ان میں سے ایک وہی سالبہ کلیہ والا ہے، 2 علاوہ ازیں ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ سالبہ جزیہ اعم ہے، کس سے؟ سالبہ کلیہ سے۔ جب عام ہے تو پھر خاص جہاں بھی صادق آئے گا عام ساتھ ہوگا، تو جہاں بھی سالبہ کلیہ صادق آئے گا اس کے اندر سالبہ جزیہ موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ 100 روپے کے اندر 50 کا نوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یا ڈائریکٹ ہوتا ہے؟ 50 کا نوٹ اس کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ ذہن میں آ گیا نا؟ اچھا، یہ ایک گزارش ہے۔ دوسری گزارش سنو، عام خاص کو لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کو میں دوسرے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ مفردات کے اندر آپ نے ایک بحث پڑھی ہے لازم و ملزوم کی، ٹھیک ہے؟ الی آخر ہی جو پوری تقسیم لازم بمعنی عام، لازم بمعنی خاص، لازم بین، لازم غیر بین، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لازم جو ہے اس کے صرف 2 ہی آپشن ہیں یا 2 ہی مورد استعمال ہیں۔ لازم اپنے ملزوم سے یا اعم ہوتا ہے یا مساوی ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی تیسری نسل کا لازم آپ کو نہیں ملے گا۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ جو ملزوم سے کبھی جدا، جہاں ملزوم ہو یہ اس کے، ٹھیک ہے نا؟ یہی لازم ہے نا؟ لا ينفك عن الملزوم، جو ملزوم سے کبھی جدا نہ ہو اسے کیا کہتے ہو؟ لازم۔ لازم اپنے ملزوم کے ساتھ یا مساوی ہوتا ہے یا اس سے اعم ہوتا ہے، علاوہ ازیں اور کوئی نسبت والا لازم اویلیبل نہیں ہے۔ صرف 2 ہی لازم ہے تمہارے پاس، اتنی بات واضح ہے؟ اچھا جی، یہ 2 نکتے ہیں بطور تمہید ہم نے آپ کو بتائے۔ اب ان کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی ابھی اگلی بحث میں جو ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ آج کی بحث کا موضوع کیا ہے جی؟ عکس مستوی۔ پہلے آپ کو طریقہ کار سمجھائیں گے کہ عکس مستوی نکالنا کیسے ہے، پھر اس کی پھر ڈیفینیشن دیں گے، تعریف دیں گے، اور مصنف کی عبارت کی طرف، تطبیق کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تصویر جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے نا؟ عکس مستوی نکالنے کے لیے 3 نکات ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ کون توجہ کر رہا ہے؟ عکس مستوی نکالنے کے لیے کتنے نکات ملحوظ رکھنے ہیں؟ 3 گنتے جاؤ۔ نمبر 1، تبدیل و طرفین۔ طرفین سے مراد قضیے کا موضوع اور معمول ہے، ان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، موضوع کو اٹھا کے اور محمول موضوع کی جگہ۔ پہلا نقطہ ہو گیا تبدیل الطرفین، طرفین کی جگہ تبدیل کرنی ہے۔ اچھا، دوسرا بقاء الکیف، طرفین تبدیل کرنے سے جو دوسرا قضیہ بنے گا اس کی کیفیت اسی اصل قضیے والی ہی کیفیت ہونی چاہیے۔ وہ موجبہ ہے تو یہ بھی موجبہ رہے، وہ سالبہ ہے تو یہ بھی بقاء الکیف۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، بقاء الصدق، ٹھیک ہے؟ بقاء الصدق، اصل قضیہ تمہارا اگر ساتھ کا ہے تو پھر ضروری ہے جو دوسرا قضیہ اس کے سائے میں تعمیر کر رہے ہو نا یہ بھی ساتھ کا ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہ دوسرا قضیہ صدق میں اس اصل قضیے کا لازم ہونا چاہیے۔ لازم سمجھا چکا ہوں۔ یہ دوسرا قضیہ جو کہ آپ بنا رہے ہو، کیسے بنا رہے ہو؟ طرفین کو تبدیل کر دیا، یہ والا قضیہ صدق میں، ٹھیک ہے نا؟ صدق میں لازم ہونا چاہیے، کس کو؟ پہلے قضیے کو۔
جب پہلے قضیے کو صدق میں لازم ہوگا تو خود کاذب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صدق میں لازم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر وہ صادقہ ہے تو یہ بھی صادقہ ہونا چاہیے، جہاں جہاں اصل صادق بیٹھے یہ بھی وہاں اس مورد میں صادق بیٹھنا چاہیے۔ لازم سمجھ آئیے بات یا نہیں آئی؟ صدق میں یہ قضیہ اصل قضیے کو صدق میں لازم ہو، صدق میں لازم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس مورد میں وہ اصل قضیہ صادق آئے یہ بھی اسی کے ساتھ صادق آنا چاہیے، یہ مطلب ہے صدق میں لازم ہونے کا۔ اچھا، اور صدق میں لازم اور لازم کے کتنی ہم نے بھی آپشن دیا ہے؟ ٹھیک ہو گئے نا بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ عکس مستوی والا قضیہ اصل قضیے کا یا تو لازم عام ہوگا یا لازم مساوی ہوگا۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3، تبدیل طرفین 1، بقاول کیف 2، بقاول صدق 3، ٹھیک ہے نا؟ چوتھی چیز بھی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کہاں گئی، کس کے ذہن میں خیال آیا ہے؟ کمیت۔ بقاول کیف سے مراد کیفیت ہے اور کم سے مراد کمیت۔ محصورہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کمیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کل اور بعض کو کیا بولتے ہیں؟ کمیت۔ کمیت کہاں گئی؟ کہتے ہیں عکس مستوی میں جو مطلوبہ چیز ہے وہ ہے بقاول صدق، جو منزل ہے جو ہدف ہے وہ ہے بقاول صدق۔ تم نے اس عکس والے قضیے کے اندر صدق بچانا ہے، صدق کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر صدق محفوظ رہتا ہے کیمیت سیم رکھنے سے تو آپ اس کی کیمیت سیم لے آؤ، یعنی وہ کلیہ ہے تو یہ بھی کلیہ لے آؤ، جزء ہے تو یہ بھی۔ اور اگر صدق کمیت بدلنے سے باقی رہتا ہے تو آپ کمیت بدل دو، وہ کلیہ ہے یہ جزیہ لے آؤ۔ تو کمیت تمہارے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس صدق کو بچانے کی خاطر کمیت کو باقی رکھنا ہے یا تبدیل کرنا ہے یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم آپ پہ پابندی نہیں لگاتے کہ بھی کمیت یہ رکھو، کمیت کی پابندی لگائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر تم صدق مینج نہ کر سکو۔ مہم کیا ہے؟ عکس کے اندر صدق کو محفوظ رکھنا۔ تو صدق کو میں دیکھو نا، گاڑی جو چلا رہا ہے تو گاڑی چلانے کے لیے آپ نے دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے، مقصد ہے کہ گاڑی تصادم نہ کرے، باقی دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے تصادم سے بچنے کے لیے وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم تم کو پابند نہیں کر سکتے کہ تصادم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم دائیں ہی مڑو، جی کہے دل کرے دائیں جانے سے دوسری آ رہی تو جو ہے تو دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے وہ تمہارا اختیار ہے۔ ہم نے تم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ کیا کہ گاڑی تصادم نہ کرے، ہم نے تم سے جو طلب کیا ہے کیا کہ عکس کے اندر صدق محفوظ رہنا چاہیے۔ اب صدق بچانے کے لیے تم اس کو کم کو تبدیل کرتے ہو کم باقی رکھتے ہو وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اس مورد کی جاجمنٹ دے کے تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں عکس کے اندر صدق بچانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لہذا کام کو کوئی دخل نہیں ہے عکس مستوی بنانے میں، مطلوب چیزیں 3 ہیں۔ اچھا، کتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، تو عکس مستوی نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی 3 چیزیں ہیں۔ ابھی ہم اپلائی کریں گے مثالوں پہ، پھر بعد میں جا کے اس کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے، وہ خلاصہ ہو جائے گا۔ لیکن رکو، ایک نقطہ اور اضافہ کرتے ہیں اس میں۔ انسان سے حیوان عام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عام کیا ہوتا ہے؟ خاص کو لازم ہوتا ہے، ٹھیک بولا نا ہم نے؟ حیوان سے جسم نامی عام ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب انسان ہے اخص، حیوان ہے اس سے عام،
कानून यह है कि हर आम अपने खास को लाजिम होता है, जहां खास होगा आम साथ होगा, और उससे भी एक मजीद हमें और आम मिल गया। ठीक है, उस आम से भी एक मजीद एक और आम मिल गया जिसमें नामी। ठीक है, वो क्या करोगे? कहते हैं भाई जिस कदर आप उससे आम ले आओ, उससे आम ले आओ, उससे आम ले आओ, आप 10 तक चले जाओ, कानून यही रहेगा। जहां खास है आम सादे का है, उससे जो आम है, उससे जो आम है, उससे जो आम है, जहां तक कि तुम्हारी गिनती खत्म नहीं हो जाती, ये कानून यही रहेगा। ठीक है ना? तो जैद से जो कहानी शुरू होती है जौहर तक जाती है, वो इसी तरह जाती है। जैद के ऊपर इंसान है तो इंसान इस पे सादिक आएगा, इंसान से आम है हैवान तो आम लाजिम है वो सादिक आएगा, उससे आम है जिस्म नामी तो जैद पर जिस्म नामी सादिक आएगा, जिस्म नामी से आम है मुतलक तो जैद पर मुतलक भी सादिक आएगा, उससे आम है जौहर तो जैद पे जौहर भी। गिनती पूरी हो गई, वरना आम का कानून। बात समझ आई है नहीं? अच्छा, वो कहते हैं कि लाजिम या मुसावी होता है या आम होता है। जो मुसावी वाली सूरत है इसमें तो आगे कहानी नहीं बढ़ेगी, कि बढ़ेगी? आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आम वाली सूरत में कहानी बढ़ने का इम्कान है कि उससे और मजीद आम आपको मिल जाए। ठीक हो गई बात? तो कहता है फिर इस सूरत में कानून यह है कि अक्स से मुस्तवी उस आम को करार देंगे जो अकरब है। अकरब समझ गए हो? करीब तरीब। ये जो अकरब है ना, इस अकरब आम को अखस्सुल अवाम कहते हैं, यानी बाकी अवाम से ये खास है। देखो एक खास है, एक आम है, इस आम के ऊपर और आम है, ये आम उन अवाम से अखास है क्योंकि वो सारे इसी पे आके जमा हो जाते हैं। मगर ये जो अखस्सुल अवाम है ये इस खास से आम है, तो इसको हम खास जो कह रहे हैं इसके एतबार से नहीं, जो ऊपर है उनके हिसाब से कह रहे हैं। अच्छा, तो है ये भी आम मगर उन अवाम से अखस है। तो जो अखस्सुल अवाम है वो अक्स मुस्तवी करार पाएगा, जो बाद वाले आम हैं उनके लिए ये माने है, इसके होते हुए उनको आप अक्स मुस्तवी करार नहीं दे सकते हो। ठीक हो गई बात? तो नतीजा क्या निकला? अक्स मुस्तवी या तो मुसावी होना चाहिए या अकरबुल अवाम होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ जी तत्बीक की तरफ। शुरू करते हैं मुजबा कुलिया से। मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी मिसाल ले आओ, दो मिसालें ले आओ। मिसालें दो क्यों लाऊं? इसलिए कि मुजबा कुलिया के इस्तेमाल के मारिद दो हैं, तो मिसालें आपको दो लाना पड़ेंगी। ठीक है? अब हमने मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी एक ऐसा कजिया इसी फार्मूले के तहत तब्दील तरफैन बकाउल कायफ बकाउल सिद्ध, इसी फार्मूले के तहत मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी हम अब बनाने लगे हैं। ठीक है जी? और बनाने लगे हैं तो ध्यान देना है तुमने कि एक ऐसा कजिया हमने अक्स मुस्तवी बनाना है मुजबा कुलिया का जो दोनों मोरद में मुजबा कुलिया ये वाला हो या ये वाला हो। अक्स मुस्तवी मुजबा कुलिया को क्यों कि अक्स मुस्तवी जो निकाल रहे हैं वो मोरद का नहीं निकाल रहे, अक्स मुस्तवी मुजबा कुलिया का निकाल रहे हैं। जहां मुजबा कुलिया जाए, दो मोरद में जाए, चार में जाए, 10 में जाए, जहां मुजबा कुलिया जाए अक्स मुस्तवी सिद्क में इसके, तो अक्स मुस्तवी मवारद का नहीं है, अक्स मुस्तवी मुजबा कुलिया का है। जिस जिस मोरद में सादिक बैठे मुजबा कुलिया अक्स मुस्तवी सादिक बैठना चाहिए। तो मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी क्या आता है? एक साथ ना बोलो ना ताकि पता चले भी किसने वोट दिया है, किसने क्या किसको वोट दिया है। मुझे जुजिया क्या कस है हम सब नए हैं, चलें कुछ दोनों आ सकते हैं। आओ ना मुजबा कुलिया का मुजबा कुलिया आगे से मोहरत नहीं, अभी कह चुका हूं कि अक्स मुस्तवी मोहरत का नहीं निकाल रहे हैं, अक्स मुस्तवी मुजबा कुलिया का निकाल रहे हैं। तो मुजबा कुलिया जिस जिस मोहरत में जाए ये सिद्क में उसकी
साथ लाजिम रहे, ठीक है ना। तो आपका फतवा क्या जी, दोनों आ सकते हैं, मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी मुजबा कुलिया भी और मुजबा जुजिया भी दोनों आ सकते हैं। या अगर सबके नज़दीक एक आ सकता है, आपके नज़दीक दोनों आ सकते हैं। आपका फतवा क्या है, इस सिर्फ मुजबा कुलिया का मुजबा कुलिया तो फिक्स है, मुजबा जुजिया आएगा, कौन है, मुजबा जुजिया आएगा। अलामा साहब कुछ आप हिस्सा लें, मुजबा जुजिया हज़ुल मकाम देखेंगे, मकाम को मोरद कहते हैं, मोरद नहीं देखना। अच्छा, कहीं पे वो कमियत के हिसाब से अगर वो साथ का आ रहा है तो कमियत का लिहाज रखेंगे, अगर साथ का नहीं आ रहा तो फिर कमियत का लिहाज नहीं रखेंगे, दूसरे लिहाज। तो ज़ेर तमीर है अभी मशहूर फतवा दे भाई, मुजबा कुलिया का मुजबा कुलिया शारी साहब मुजबा जुजिया आएंगे टाला सारे हैं, दोनों आएंगे, पक्की गाल है। इख्तलाफ हो गया है, कौम के दरमियान इख्तलाफ हो गया है, और इख्तलाफ को मुबारक नहीं कहा जा सकता। हाँ नहीं उनके हाँ हैं जहाँ झगड़े चलते हैं जिन्होंने झगड़ा करके खिलाफत दी थी वहाँ चलता है, ठीक है, हम इत्तेफाक वाले हैं। मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी, अगर मुजबा कुलिया निकालते हैं, मोरद हैं उसके जहां ये जाता है, कभी इस मोरद में जाता है कभी इस मोरद में, इस्तेमाल के मोरद हैं दो। अक्स मुस्तवी ऐसा निकालना चाहिए कि मुजबा कुलिया जिस मोरद में जाए वो सिद्क में इसकी इत्तिबा करे, ठीक है, सिद्क में इत्तिबा करे यानी सिद्क में उसको लाजिम रहे। अगर मुजबा कुलिया का हम मुजबा कुलिया निकालते हैं तो अभी हम ट्राई करके देख लेते हैं, मोरद दो ही तो हैं, ठीक है जी। पहला मोरद क्या है जी, कुल्लो इंसान नातिक, ठीक, इसके ऊपर आप ये प्रोसेस तब्दील तरफैन बकाउल कैफ और बकाउल सिद्क प्रोसेस को हमने अप्लाई किया, अप्लाई करके हम देखते हैं क्या निकला, कुल्लो नातिक इंसान, तब्दील तरफान भी हो गया, बकौल कैफ भी हो गया, सिद्क को भी हमने महफूज रखा, तो इसका मतलब है मुजबा कुलिया को मुजबा कुलिया कम बाकी रखा तो भी सिद्क हासिल हो गया। पहले मोरद में मुजबा कुलिया का अक्स से मुस्तवी मुजबा कुलिया निकलता हुआ नजर आ गया। दूसरे मोरद में अब कुल्लो इंसान हैवान, तब्दील तरफान करो, बात नहीं साहब ये नहीं है भाई, मुजबा रहनी चाहिए, मुजबा सालबा नहीं होना चाहिए, ना कि ये है भाई मुजबा कुलिया से मुजबा कुलिया ही रहना चाहिए। असल शर्त ये है भाई मुजबा से मुजबा ही रहेगा, मुजबा से सालबा नहीं जाना, रहमल्ला हो जाएगा, बकावल कैफ यानी मुजबा है तो मुजबा ही रहेगा, ठीक होगी बात। कुल्लो इंसान हैवान, दूसरा मर्द यही था ना, मौजू आखास महमूल आम, जगह तब्दील करो, हैवान मौजू की जगह पे, इंसान महमूल की जगह पे, ठीक है, और अप्लाई कर रहे हैं किसको, कुलिया का कुलिया, ठीक, तब्दील तरफान हो गई, बकाउल कैफ भी हो गई, और क्या बनेगा कजिया, कुल्लो हैवान इंसान, हमने वो कुलियात अप्लाई की है, सिद्क नहीं रहा है, सिद्क बचाना है, कुलियात नहीं बचानी है, ठीक हो गई ना बात। तो इसका मतलब है कि इस मोरद में मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी मुजबा कुलिया निकालते हैं, तो मुजबा कुलिया अगर मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी अगर मुजबा कुलिया को निकालें तो ये अक्स मुस्तवी जो कि मुजबा कुलिया है, ये एक मोरद में मुजबा कुलिया की इत्तिबा करता है सिद्क में, दूसरे मोरद में मुजबा कुलिया की सिद्क में इत्तिबा नहीं करता है, और अक्स मुस्तवी होता है लाजिम, और लाजिम जो है वो सिद्क में हर मकाम पे इत्तिबा करता है, जो एक मोरद में इत्तिबा करे एक में इत्तिबा ना करे उसको लाजिम नहीं कहते, क्योंकि लाजिम क्या होता है, ला यानफाक, एक मोरद में इत्तिबा नहीं की तो मतलब यानफाक हो गया है, जो यानफाक हो जाए वो लाजिम नहीं, जो लाजिम ना हो वो अक्स मुस्तवी नहीं है, ठीक है। तो क्या नतीजा निकला, मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी अगर मुजबा कुलिया निकालते हैं तो फिर ये अक्स मुस्तवी के तौर पे निकाला जाने वाला मुजबा कुलिया
जमी मवारद में उस अपने असल कजिए की सिद्क में इत्तिबा नहीं करता, और जो सिद्क में जमी मौरद में इत्तिबा ना करे उसको अक्स मुस्तवी करार नहीं दिया जा सकता। नतीजा क्या निकला? मुतबा कुलिया का अक्स मुस्तवी मुतबा कुलिया को करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है जी, तो अब किसको करार दिया जाए फिर? क्यों? कबला कलील कह चुके हैं कि मुतबा जुजिया मुतबा कुलिया से आम है, ठीक है ना। वो उस मुतबा कुलिया के मवारद में भी सादिक आता है, इलावा अजीम मवारद में भी, और आम क्या होता है? अपने खास को जमी मवारद में लाजिम होता है। ठीक हो गई बात? तो मुतबा कुलिया के मौरद हैं आपके पास दो, दोनों मौरद में मुतबा जुजिया उसकी सिद्क में इत्तिबा करता है। कुल्लो इंसान नातिक, उसका अक्स मुस्तवी निकालो, बाजुल नाते के इंसान, कुल्लो इंसान हैवान, प्रोसेस के बाद क्या बना? बाजुल हैवान, मुतबा जुजिया दोनों मौरद में उस मुतबा कुलिया के साथ सादिक आ रहा है। ठीक हो गई बात? तो नतीजा क्या निकला? मुतबा कुलिया का अक्स मुस्तवी मुतबा जुजिया ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि मुतबा जुजिया ही एक ऐसा कजिया है जो मुतबा कुलिया के जमी मवारद इस्तेमाल में सिद्क में उसकी इत्तिबा करता है। जहां जहां वो सादिक आता है ये भी सादिक आने में उसको लाजिम रहता है। मुतबा कुलिया जो है क्लियर हो गया है? वो जिस कौम ने इख्तिलाफ किया था उनको कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं, या फिर मुत्तफिक हो जाएं। ठीक है, इस नजरिए पर जो भी हमने बयान कर दिया। मुतबा कुलिया का अक्स मुस्तवी क्या रहना चाहिए? मुतबा। इसको साइड पे रख दें। अब अगली प्रोडक्शन क्या है जी? मुतबा जुजिया। मुतबा जुजिया का अक्स मुस्तवी क्या है? मवारद इस्तेमाल है 4, ठीक है ना। तो अब इन चारों मकामात पर हम फर्दन फर्दन अगर तहलील दें कि भाई शायद इस मौरद में मुतबा जुजिया का अक्स मुस्तवी मुतबा कुलिया आ जाए, इस मौरद में आ जाए, इस मौरद में आ जाए, ठीक है ना। तो कहता है हम बतौर नमूना सिर्फ एक मौरद उठाने लगे हैं जिस मौरद में हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि मुतबा जुजिया का अक्स मुस्तवी मुतबा कुलिया नहीं आ सकता। मुतबा कुलिया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बकाउल कैफ चाहिए ना। तो आप मुतबा कुलिया से या मुतबा जुजिया की तरफ जा सकते हो या मुतबा कुलिया की तरफ जा सकते हो, सवाल की तरफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि बकाउल कैफ शर्त है। मुतबा जुजिया का अक्स मुस्तवी निकालना है तो भी आप या मुतबा कुलिया की तरफ जाओगे या मुतबा जुजिया की तरफ जाओगे, सवाल की तरफ नहीं जा सकते हो। क्यों? बकाउल कैफ शर्त है। ठीक हो गई बात? तो हमने मुतबा कुलिया के अंदर कुलिया की तरफ भी जाके देख लिया, जुजिया की तरफ भी जाके देख लिया। तो कुलिया जब मौरद में सादिक ना आया तो हमने क्या फैसला दिया? अब मुतबा जुजिया में भी हमें करना तो ऐसे ही चाहिए कि एक कुलिया की तरफ भी जाके देख लें चारों मवारद में, और जुजिया की तरफ भी जाके देख लें चारों मवारद में। कहते हैं बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ आपको देख से एक चावल उठा के दिखाते हैं, जाके का पता चल जाएगा। एक चावल काफी है ना सारी साहब? लगता है आज काफी नहीं है। आइए जनाब, मुतबा जुजिया का मौरद इस्तेमाल एक है जी बाजुल इंसान हैवान। तो चौथे नंबर वाला याद है? यही थी ना चौथी नंबर वाली मिसाल। मौजू क्या है? अखस महमूल अम बाजुल इंसान हैवान। इस मौरद को बतौर चावल आप उठाने लगे हैं ताकि देखें कि इस मौरद से हम कुलिया की तरफ जा सकते हैं, मुतबा जुजिया की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो हम कोशिश करते हैं मुतबा कुलिया की तरफ जाने की। ठीक है जी, क्या करने लगे हैं हम? प्रोसेस अक्स मुस्तवी निकालने का, तब्दील तरफान करेंगे, बकाउल कैफ रखेंगे, उसके बाद फिर सिद्क बचाने के लिए हम देखेंगे कि कुलिया जो है इस कुलिया इस्तेमाल करते हुए कुलिया अक्स मुस्तवी इस्तेमाल करते हुए सिद्क बचता है या नहीं बचता है। ठीक है, बकाउल कैफ और तब्दील तरफान करो, क्या होगा? कुल्लो हैवान इंसान।
इसका मतलब है कुल्लियत इस्तेमाल करने से सिद्क नहीं बचा है। तो सिद्क बचाना मतलब है ना। तो अब इसका मतलब है कि इस मोरद में मूजबा जुजिया का अक्स मुस्तवी मूजबा कुलिया हमने निकाल के देखा, तो वो मूजबा कुलिया इस मूजबा जुजिया की सिद्क में इत्तिबा नहीं कर रहा। ठीक है ना। एक मर्द में नहीं कर रहा तो फिर अगले मवार्द की तरफ जाने की जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए कि अक्स मुस्तवी वो चाहिए। अक्स मुस्तवी सिर्फ वो हो सकता है जो जमी मवार्द में इत्तिबा करे। अगर आपको पहले मौर्द में ही पता चल गया कि इसमें ये इत्तिबा नहीं कर रहा, तो अगले मौर्द में चाहे वो इत्तिबा कर भी रहा हो, उसको रिजेक्ट करने के लिए एक मौर्द में इत्तिबा ना करना काफी है। ध्यान नहीं दे रहे हो यार। तो इस मौर्द में हमने देखा मुजबा कुलिया मुजबा जुजिया की सिद्क में इत्तिबा नहीं कर रहा। अब अगले मवार्द में इत्तिबा करे या ना करे, नतीजा ये निकला कि मुजबा कुलिया मुजबा जुजिया की सिद्क में जमी मवार्द में इत्तिबा नहीं करता, जमी मवार्द में इसको लाजिम नहीं बैठता। और अक्स मुस्तवी वो कजिया होता है जो असल की सिद्क में जहां जहां असल सादिक बैठे वो सिद्क में उसकी इत्तिबा करे। तो मुजबा कुलिया नहीं हो सकता है क्योंकि पहले ही मिसाल में वो उसने इत्तिबा नहीं किया। तो अब कहां जाना चाहिए हमको? मुजबा जुजिया की तरफ। तो इसी मिसाल को ही अप्लाई करो, बाकी मिसालें बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा जी? बाजुल हैवान इंसान सादिक बैठा या नहीं बैठा? प्रोसेस के बाद यही कजिया निकला है ना। बाजुल हैवान इंसान साद का है कासबा। तो इसका मतलब है जिस मौरद में बाजुल इंसान हैवान सादिक आएगा उस मौरद में बाजुल हैवान इंसान भी, ठीक है। और बाकी मवारद जो हैं आप अप्लाई करके देख सकते हो। जब आप कहते हैं ना बाजुल हैवान अबियस, तो आप बाजुल अबियस हैवान, चारों मिसालें पूरी करो ना। बाजुल इंसान नातिक, तो बाजुल नातिक इंसान। और कौन सा मौरद था? मिनवज का हो गया, तसावी का हो गया, अखस का हो गया, आम का कर। बाजुल हैवान इंसान, तो बाजुल इंसान हैवान। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि मुजबा जुजिया की जमी मवारद इस्तेमाल में जो सिद्क में इसकी इत्तिबा करता है वो मुजबा जुजिया है। और मुजबा जुजिया के मुसावी है, लाजम या मुसावी होता है या आम होता है। तो मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी जो निकाला है वो सिद्क में लाजिम आम है। मुजबा जुजिया का जो अक्स मुस्तवी हमने निकाला है वो लाजिम मुसावी है, क्योंकि मुजबा जुजिया के मुसावी होता है। फिर से ठीक है ना। वो लाजिम आम और लाजिम मुसावी वो भी ज़हन में रखो ना। तो मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी जो निकला है वो है लाजिम आम। मुजबा जुजिया का जो अक्स मुस्तवी निकला है वो है लाजिम मुसावी। बात वाज़ेह हो गई? अच्छा, दो कज़िये वाज़ेह हो गए, दो अभी रहते हैं। अगर वक्त ने साथ दिया तो वो बयान करेंगे। अभी जो है वो स्टॉप करने लगा हूं। और सुनो, आपने कानून दिया है कि अक्स मुस्तवी में असल कजिया तुम्हारा साथ का है, तो फिर अक्स में आने वाला कजिया सिद्क में उसकी इत्तिबा करें। ये कानून दिया ना आपने। कहता है यहां एक तफसील है, एक होता है सिद्क वाकई और एक होता है सिद्क इफ्तिराजी। तो जो है सिद्क वाकई, सिद्क इफ्तिराजी यह है कि आपने किसी दलील के जरिए यकीन हो गया कि ये सच्चा, तो आप दलील के पैरोकार है ना। दलील ने प्रूफ किया कि ये कजिया सच का, तो दलील की बिना पे आपने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि ये कजिया सादिक है। अब अल्लाह के नजदीक वाकयान वो सादिक है या सादिक नहीं है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तुम्हारी रसाई दलील तक थी, दलील ने तुम्हें क्या बताया कि ये कजिया साद का है, तो अब दलील ने जो कजिया तुम्हें बताया कि ये साद का है उस कजिए को, उसके सिद्क को सिद्क इफ्तिराजी कहा जाता है। ठीक है। और अगर तुम्हारी अदिल्ला इतनी मजबूत थी या वो कजिया बदहियात में से था, मुशाहदात और मुजरबात में से था, तो आपने जो है वो खुद जाके देखा कि वो वाकयान सादिक है,
तो ऐसी सूरत में फिर वो सिद्क इफ्तराजी सिद्क वाकई में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले मरले में जो सिद्क होता है वो सिद्क इफ्तराजी होता है। बस हो गई बात। आप किसी कजिए की सिदाकत पर या किसी बंदे की सिदाकत पर मुतमईन हो जाते हैं, ये आपका किसी की सिदाकत पर जो इत्मीनान है ये सिद्क इफ्तराजी होता है, वाकई नहीं होता। सिद्क इफ्तराजी जो है ये जायल हो सकता है, काबिले जिवाल है। जो वाकई है ला यतगय्यर, उसमें तगय्युर तबद्दुल नहीं आ सकता। फर्क समझ रहे हो? यहां जो अक्स की बहस में जो बका और सिद्क की शातर की गई है, इस सिद्क से मुराद सिद्क इफ्तिराजी है। अगर मान लिया जाए कि ये कजिया साद का है तो फिर मानना पड़ेगा जो इसका अक्स निकलेगा वो भी साद का है। बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, काफी है, इससे ज्यादा शायद आप हजम नहीं कर सकेंगे। किताब लो। वक्त तो रहा ही नहीं है, हजम क्या करेंगे जब वक्त ही नहीं रहा है। हाजमे का टाइम भी नहीं मिलता। असल चलो खैर, इब्तिदाई कलाम में मुसन्निफ ने अक्स मुस्तवी की तारीफ बयान की है और अक्स मुस्तवी की तारीफ के बारे में दो कौल हैं। कितनी कौल हैं? दो कौल। अब तवज्जो से सुनिएगा, मैं उसका भी तर्जुमा देने लगा हूं। एक आपने जो तब्दीली का अमल अंजाम दिया है ना, ठीक है ना, और तब्दीली का अमल अंजाम देने के बाद फिर एक कजिया वजूद में आया है। मिस्री ने मकान बनाया है, बनाने के नतीजे में मकान वजूद में आया है। मकान बनाना और बनाने के नतीजे में मकान का वजूद में आना, दोनों में फर्क समझ आया है? एक है तब्दीली का अमल, तरफैन को आपने क्या किया है? तब्दील किया है, ठीक हो गई बात। और तब्दीली का अमल अंजाम देने के नतीजे में एक कजिया वजूद में आ गया। दो चीजें क्लियर हो गई हैं, अलग अलग ज़हन में शनाख्त आ गई है। कहता है अक्स मुस्तवी की तारीफ जब की गई है तो बाज़ उलमा ने फोकस किया है इस तब्दीली के अमल को, और तब्दीली के अमल को ही अक्स मुस्तवी कहा है। और बाज़ उलमा ने इस तब्दीली के नतीजे में जो कजिया हासिल हुआ है उस कजिए को अक्स मुस्तवी कहा है, ठीक है। तो बाज़ तारीफ करते हैं तब्दीली के नतीजे में हासिल होने वाले कजिए को अक्स मुस्तवी कहते हैं, तो उसकी तारीफ करते हैं। यानी अक्स मुस्तवी की जब तारीफ करते हैं तो वो कजिया की शनाख्त देना चाहते हैं। और बाज़ उलमा जब अक्स मुस्तवी की तारीफ करते हैं तो अक्स मुराद ये तब्दीली का अमल होता है। इसी तब्दीली के अमल की वो जो है इसी को अक्स मुस्तवी कह रहे होते हैं और इसी तब्दीली के अमल की डेफिनेशन देना चाहते हैं, और दोनों में फर्क है, ठीक हो गई बात। अगर आप इस तब्दीली के नतीजे में हासिल होने वाले उस कजिए को अक्स मुस्तवी समझते हो तो फिर आप जब अक्स मुस्तवी की डेफिनेशन देंगे तो किसकी शनाख्त देना चाहते हो? उसी कजिए की। और उसकी तारीफ नीचे लिखी हुई है, जरा देख लो मजमून के अंदर, तालीके के अंदर। इतलाक तालिका नंबर 2 है ना 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 तालिके के अंदर कहीं उसने दिया है, लेकिन मैं अब देख नहीं रहा हूं कि वो कहां पे है। चलो जहां भी है तालिके के अंदर देख लेना, मैं सिर्फ आपकी निशानदही कर देता हूं, ठीक है। ध्यान फरमाइए मेरी तरफ, तो जो फरमाइए, जब आप अक्स मुस्तवी किसको समझते हो? उस कजिए को जो तब्दीली के नतीजे में वजूद में आया है, उसको अक्स मुस्तवी समझते हो। जब उसको अक्स मुस्तवी समझते हो तो अब अक्स मुस्तवी की जब आप डेफिनेशन देना चाहते हो तो शनाख्त किसकी दे रहे हो? उस कजिए की। तो उस वक्त जो है वो तारीफ जो की गई है अक्स मुस्तवी की वो क्या है? अखस्सुल कजिया ताइने या अखस्सुल अवामी, वो जो आम कजिया हैं उनमें से जो अखास है, वो अखास का लफ्ज़ हमने भी बोला था दी, उनमें से जो अखास है, जो अकरब है, उस कजिए को अक्स मुस्तवी कहते हैं। अब तालिका मुझे मिल नहीं रहा तो टाइम मैं नहीं ज़ाया करना चाहता हूँ, नीचे आपको मिल जाएगी ये बात,
मुसन्नफ ने जो अक्स मुस्तवी की तारीफ किया है, मुसन्नफ ने अक्स मुस्तवी तब्दीली के अमल को कहा है। जब तब्दीली के अमल को कहा है तो अब वो अक्स मुस्तवी में जो डेफिनेशन उसने दी है तो शनाख्त किसकी देना चाहता है? तब्दीली के अमल की। ठीक हो गई बात? अब वापस तरफ़ाए अल कज़ियाते, कज़िये की दो तरफें, सवाउन काना अल तरफ़ान, और वो जो कज़िये की दो तरफें हैं, हुमा अल मौज़ू वल महमूल, अगर कज़िया हम लिया है, अवल मुक़द्दमो वल ताली, अगर वो कज़िया शर्तिया है, शर्तिया के साथ मुत्तसिला भी लगा दो। क्यों? इसलिए कि शर्तिया मुनफासिला जो है उसका अक्स मुस्तवी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बालम अगर हो अन्नल अक्सा, लफ्ज़ अक्स कमा युतलको, जैसा कि इसका इतलाक किया जाता है, जैसा कि ये लफ्ज़ बोला जाता है, किसके लिए? अलल माना अल मस्तरी, उस माना पर जो माना मस्दर का, मस्दर वाला माना है। मस्दर वाला माना क्या है? तब्दील, बदला यो बदलो तब्दील, तब्दील क्या है? मस्दर। इस मस्दर से जो माना हासिल होता है उस माने पर लफ्ज़ अक्स बोला जाता है। अल मज़कूर, कौन सा मस्दर भाई? अल मज़कूर जो मुसन्निफ की इबारत के अंदर है। तो मुसन्निफ की इबारत में अल अक्सुल मुस्तवी तब्दीलो, तब्दीली के अमल को उसने अक्स मुस्तवी कहा है। अच्छा, कज़ालिक, इसी तरह एक दूसरा इतलाक भी है, वो क्या है? युतलाको, लफ्ज़ अक्स मुस्तवी बोला जाता है अल कज़िया, उस कज़िया पर, अल हासिलाते, जो वजूद में आता है, जो हासिल होता है, मिनत तब्दील, इस तब्दीली के अमल के नतीजे में। फर्क वाज़ेह हो गया ना? वज़ालिकल इतलाको, और ये इतलाक, ये दूसरे वाला इतलाक, ठीक है ना, कज़िये पर जो इसका इतलाक है, ये वाला इतलाक मजाजियुन, मजाजी है, मिन कबील इतलाक लफ्ज़ अलल मलफूज। ज़ैद, मैंने ये लफ्ज़ बोला है, ये लफ्ज़ नहीं है, ये मलफूज है, तो आप मलफूज को लफ्ज़ कहते हो। खल्क अलल मखलूक, खल्क खुदा इकट्ठी है भाई, खल्क खुदा नहीं, मखलूक खुदा इकट्ठी है, तो आप मखलूक को मजाजन खल्क कहते हो, मलफूज को मजाजन लफ्ज़ कहते हो। ठीक है ना? तो कहते हैं जिस तरह ये आप मलफूज को लफ्ज़ कहते हो, मखलूक को खल्क कहते हो, इसी तरह उस कज़िये को अक्स कहा गया है। असल में वो कज़िया अक्स नहीं, वो माकूस है। अक्स तब्दीली का अमल है, जब तब्दीली का अमल अक्स है तो इसके अमल के नतीजे में जो कज़िया हासिल होगा वो कज़िया माकूस है, मगर उस माकूस को इन्होंने अक्स कह दिया है। ये मजाज है। अच्छा भाई, अक्स कैसे हासिल होगा? अक्स हासिल होगा तब्दील तरफ़ाइन, नंबर एक। नंबर दो, मा बका इल सिद्क़, सिद्क़ बाकी रहना चाहिए, बेमाना। अच्छा, सिद्क़ की बका से क्या माना मुराद है? कहते ये माना मुराद ये है कि अन्नल असला लौ फोरेज़ा सिद्क़हु, अगर फर्ज कर लिया जाए कि वो असल सादिक है, फर्ज कर लिया जाए से क्या मुराद है? यानी उसका सिद्क़ इफ्तिराजी, अगरचे चाहे वाक़ ना हो, लेकिन तस्लीम कर लिया जाए कि वो कज़िया जो असल है वो सादिका है, लाज़िमा मिन सिद्क़ ही, तो उसके सिद्क़ से लाज़िम आना चाहिए सिद्क़ुल अक्स, अक्स वाले कज़िये का सिद्क़, यानी अक्स वाला कज़िया जो है सिद्क़ में उसकी इत्तिबा। ला इन्नहु याजिबु सिद्क़ुहुमा फिल वाक़े, भाई यहाँ बकाउल सिद्क़ से मुराद ये मुराद नहीं है कि वो दोनों कज़िये असल और अक्स फिल वाक़े साथ का होने चाहिए, ये मतलब नहीं है। तीसरी चीज वल कायफ, कायफ बाकी रखना चाहिए, यानी इन कान अल अस्ल मुजबतन कान अल अक्सु मुजबतन व इन कान सालिबतन कान अल अक्सु सालिबतन। ठीक हो गई बात? कौलहु, आगे शुरू हो गया है प्रोसेस या तत्बीक। डेफिनेशन मुकम्मल हो गई, तरीकाकार समझ में आ गया, आगे वो चार महसूरात की तत्बीक देने लगा है, जो कि अब वक्त में गुंजाइश नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम।